सोरठ महला पंजवां। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। संत हमारी ओट सपानी, संत हमारी ओट सतान, संत हमारा गहना, संत हमारा गहना। हम संतन स्यों बन आई, हम संतन स्यों बन आई, पूरब लिखे पाई, पूरब लिखे पाई। ए मन तेरा भाई, ए मन तेरा भाई, हम संतन की रेणु प्यारे, हम संतन की शरणा। हम संतन हम संतन की शरणा। संतन स्यों मेरी लेवा दे, संतन स्यों संतन स्यों
संतन स्यों मेरी लेवा दे, संतन स्यों ब्योहारा, संतन स्यों ब्योहार, संतन स्यों हमला खाटिया, संतन स्यों हमला खाटिया, भगत परे पंडारा, हम संतन की रेणु प्यारे, हम संतन की शरणा, हम संतन की रेणु प्यारे, हम संतन की शरणा, हम संतन स्यों बणिया, पूरब लिखे पाई, पूरब लिखे ए मन तेरा भाई, ए मन तेरा भाई रहाओ, हम संतन की रेणु प्यारे, हम संतन की शरणा, हम संतन रेणु प्यारे, हम संतन की शरणा। संतन मोको पूंजी सो तो उतर्या मान का तो खा, संतन मो पूंजी सो तो उतर्या मान का धोखा, धर्म राय अब का करेंगो, धर्म राय अब कहाँ करेंगो, जो
फाट्यो सगलो लेखा, जो फाट्यो सगलो लेखा, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा, हम संतन स्यों बण आई, पूरब लिखे पाई, ए मन तेरा पाई रहाओ, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा, हम संतन रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। महा आनंद पए सुख पाया, महा आनंद पए सुख पाया, संतन के परसादे, संतन के परसादे, कहो नानक हर स्यो मन मानिया, कहो नानक हर स्यो मन मानिया, रंग रते बिस्मादे, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा, संत हमारी ओट सताणी, संत हमारा गैणा, हम संतन स्यों बण आए, पूरब लिखे पाई, ए मन तेरा पाई, ए मन तेरा पाई, ए मन तेरा पाई,
ए मन तेरा पाई रहाऊ। प्यारी साध संगत जी, ये शब्द बहुत प्रचलित है और साढ़े सब की जबान पर बहुत ज़्यादा ये शब्द है, क्योंकि सानू सब नू याद है। ये गल वखरी है कि असी इस शब्द नू समझ पाए हाँ कि नहीं। तो मैं भी अज इसकी विचार नू सांझ करन वेले क्लेम नहीं कर सकता कि मैनू ठीक समझ आया कि नहीं, पर इतनी गल पल्ले पई है कि जितना आसान इस शब्द नू असी समझिया होया सी वो उस भाव विच है नहीं है। इतना सौखा सी समझाया सी, कोई शरीरक एक संत जी होंदे ने और उन्होंने असी पसंद करना है, उन्हां दी शरण ही जाना है, उन्हां दी चरनां दी धूड़ लैनी है। और असी गुरु ग्रंथ साहिब चों शब्द गुरु दी सिੱਖੀ नूं सिੱਖदियां किसी मनुख दे मुताज हो गए। और असी ये सोचीए कि गुरबाणी दे एक एक शब्द विच बड़े गुज्जे भेद ने। जो असी अपनी अज्ञानतावश या इग्नोरेंस करके या साड़ी एरोगेंस भी मैं कह सकता करके जो असी अर्थ समझ रहे होंदे हाँ, वो दरअसल गुरु साहब कह नहीं रहे होंदे ने। गुरु साहब जो कह रहे होंदे ने उन्होंने असी बाणी चो लभना है। और जे असी बाणी चो ना लभीए, पुरानी हज़ारां सालों तो चलदियां आ रही फिलोसफीज़ की ऐनक लगा लीए। ऐनक असी इंज इत्थे अखां उत्ते ना भी रखीए, पर अपनी सोचनी दे ढंग नूं उस नज़रिए नाल जे देखिए जिहड़ा हज़ारां सालों तो प्रचलित सी, तां सानू सरफेस के जिहड़े अर्थ समझ आते हैं असी उन्हां नाल सैटिस्फाई हो जाते हैं और सैटिस्फाई होकर सोचते हैं मैनू गुरमत समझ आ गई। इहदे नाल हुंदा की है, साडे समाज की काड़त गलत हो जाती है। मनु किसी ने पूछा सी, वीर जी तुसी समाज लफज वरतदे तो वट डू यू मीन बाई समाज? तो मैंने उन्होंने कहा सी जिमें एक एक बूंद दे नाल बाल्टी भर के आस्ता आस्ता नालियां दे नाल जिस तरह नदी बनती है, नदियां दे नाल जिस तरह समुंदर बनते हैं, इस तरह साडा समाज एक एक मनुख नाल बनता है। एक एक मनुख की जैसी सोचनी होंदी जाती है, ये सारे मनुख मिल के समाज बन जाता है। और समाज का एक दूजे दे नाल व्यवहार, आवर बिहेवियर इज़ सबजैक्ट टू वट वी थिंक। ਇਹਦਾ मतलब साड़ी थिंकिंग गुरु पातशाह चेंज करना चाहते हैं। गुरबाणी मुताबक गुरबाणी वैसे किसी करामात नूं मनदी नहीं है। किसी भी बाहरली वापरी हुई घटना जिहदे बारे सानू सच्चाई नहीं पता उहदा नाम रख के करामात नूं मन लेना होर गल है। पर गुरबाणी करामातां ते बिलीव नहीं रखती है। गुरबाणी बल्कि साइंस के मुताबक सब नूं लॉजिकल जवाब दिंदी है। पर गुरबाणी शब्द आंदा है नानक सा करमात साहिब तुठे जो मिले, तो गुरबाणी मुताबक करामात होंदी है मेरा मन हमेशा मन की मत दे नाल अपनी डीमन थॉट्स दे नाल रहना चाहता है। सच नूं सुन के परत गया, अपनी मन की मत की सोचनी इसने सरेंडर कर दी। उन्होंने कहते हैं पैराडिम शिफ्ट। द वे आई यूज टू थिंक आई हैव टेकन यू टर्न, द वे आई यूज टू थिंक आई हैव टर्नड 180 डिग्री। और मैं अपनी सोचनी गुरु मुताबक बना ली। इनू गुरबाणी करामात कहती है। हुण तुसीं अपनी जिंदगी सोचना, गरम गरम कोयलियां ते टुरना आसान है, पानी के उत्ते टुरना आसान है,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਲੋਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਤੈਰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੀਦਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੈਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਸਟੇ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਵਾਟਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਲਵਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਰੈਂਡਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਮਰਪਣ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਰੇ। ਜੋ ਮਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਤਨੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਨ ਕੀ ਡਰਪੋਕ ਆਤਮਾ, ਪਲ ਪਲ ਡਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਦੀ ਬੀਂਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, बल्कि उसकी बल्दी के अंदर तेल पाता। तुमको ऐसे डर लगता है, अच्छा तुम सोमवार को ये नहीं करना, अच्छा फिर तुम मंगलवार को ये नहीं करना, अच्छा फिर तुम लाल पत्थर पहन लो, अच्छा काला पहन लो, अच्छा गले में ये माला पहन लो, वहाँ पर राख रख के आ जाओ, तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ किया। होर डरांदा, साड़ी वो सोचनी नहीं चेंज कर पाता। जो मैनू सोचनी चेंज कर दे, जिन निरपो जिन हर निरपो तै जी तिनका पाओ सब गवासी। मेरा सारा डर जिहड़ा दूर कर दे ना मेरे मन का, इस ख्याल नूं, इस गुरमत नूं, इस फलसफे नूं गुरमत करामात कहंदी है। गुरमत विच गुरप्रसाद दी रब जी वल्लों हर वेले बारिश हो रही है, उसनूं कहंदे ने ग्रेस, किरपा। ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਦ ਟਰੂਥ ਇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁੱਠੇ ਤੋਂ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਰੂਪੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਰੂਪੀ, गुरु की किरपा रूपी मत पै जाती है, जिहदी बारिश हर वेले हो रही है। भांडा सीधा मैं किया तो मेरे भांडे च पेगी, नहीं तो बारिश तो ऑलरेडी हो रही है। किरपा इज देयर, और इस किरपा नूं लैण वास्ते भांडा ही सीधा करना पैंदा। करदा कौन है? Whosoever is sincere seeker। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਸੀਅਰ ਸੀਕਰ ਆਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਰੱਖੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਪਰਪਸ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ। ਆਨਸਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, लेकिन गुरु इयाणे नूं सियाणे करन वाली मत दिंदा। मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं इयाणे, धन धन गुरु गुर सतगुर पांदा। परफेक्ट टीचर, परफेक्ट गुरु, जिन हर उपदेश दे किए सियाणे, इयाणे तो सियाणा बना देंदे ने। किस नूं? फिर विचार के देखना, हर किसी इयाणे नूं पकड़ के कन्नों गर्दन पकड़ के डंडे दे जोर ते जबरदस्ती गुरु पातशाह जी सियाणा नहीं बनाते ने। किस नूं सियाणा बनाते ने? जिहड़ा इयाणा बन के नम्रता नाल
ਵੈਰੀ ਹੰਬਲੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਇੰਝ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਆਇਆ ਤੂੰ, ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਦਰ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਂਡਾ ਇੰਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਹ ਸਿੰਸੀਅਰ ਸੀਕਰ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਸੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੁਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਟਰਮਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਹਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਪੂਲਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਤ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਵੈਸਟਿਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘੱਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਰੀਰਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਰਲਡਲੀ ਸਕਸੈਸ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਤ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਕਾਕੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸਟਿਡ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਏ ਆਏ ਬਹਿ ਗੁਰ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਬਗਲ ਸਮਾਦ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ,
मेरे ख्याल नाल जे इस टॉपिक उत्ते 5-5 10-10 घंटे दे कुछ सैमीनार्स किए जान तां ये शब्द कंप्लीट हो सकता है। तां भी एक शब्द बेअंत शब्द ने, कंप्लीट तो शायद हो ही नहीं सकता, लेकिन बड़े सारे आसपैक्ट्स ले जा सकते हैं। सो अज दे शब्द विच असी पहला एक इल्यूजन समझ रहे हाँ कि जे असी कोई शरीरक संत जी सो कॉल्ड बाबा जी मान लीए तो असी उन्हां कोल किस भाव नाल जांदे हाँ। एक अंदर दूजा भाव, कुछ मंगण दी इच्छा, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਨਿੱਧਾ 18 ਸਿੱਧਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੰਗ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਕੇਲੇ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਗਵਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ। ऐसे बड़े सारे वो कर्म कांड बाबा जी दसते ने, असी वो सारे पूरे करते हैं। पर फिर मैं दोबारा इस गल नूं हाईलाइट करना चाहता, मैनू मेरे अवगुणा बारे ख्याल भुल गया। उन्होंने मेरे अवगुण फिक्स नहीं किए क्योंकि मैं जाके मंगया ही कुछ होर सी। गुरु कोल असी क्यों आंदे हां साध संगत जी? जे असी गुरु कोल भी आके धीआं पुत्तर गोभी आलू मंगण आ जाइए, मकान प्रमोशन, तो असी गुरु कोल भी अपना अवगुण लैके नहीं आए। सारी दुनिया विच वपार चलता है, ए दिओ तो ए मिलता है, कुछ वर्थ दिओ तो वह वर्थ कुछ मिलता है। मैं गल सांझ की सी, बार्टर सिस्टम सी, मेरे घर चावल उगते हैं, तुहाडे घर कपड़ा है, मैं तुहानू चावल देंगा, तुसी मैनू कपड़ा दे दिओ। मेरे घर चावल ने, मेरी धी दा विआह है, मैं तुहानू चावल देंगा, तुसी मैनू सोना दे दिओ। इस तरीके दे नाल लोकी चीज़ां एक्सचेंज करते सी कि चीज़ दा दाम कोई नहीं सी होंदा। मैं अपनी चीज़ तुहानू दित्ती, तुसी अपनी मैनू दित्ती, इनू बार्टर सिस्टम कहंदे सी। बार्टर सिस्टम तो बाद आया, तुसी ये चीज़ मैनू दे दो, किन्ने दी? इन्होंने क्या 100 रुपये दी है, मैं 100 रुपये दिते, फिर मैं मनी दे विच पैसे दे के उस चीज़ नूं लै लिया। मनी दी मार्केट आई इंसान दी एवोल्यूशन विच। लेकिन गुरु पातशाह दा अमूल गुण अमूल व्यापार डिफरेंट है। गुरु पातशाह कहते ने, तू अपनी सब तो निकम्मी, सब तो वड्डा कूड़ा, सारी गंदगी अपनी सोचनी, मन दी कूड़, मन दी मैल, अपनी डिसीटफुलनेस इत्थे रख और मैं तैनू मत विच रतन जवार माणिक वर्गे हीरे देंगा। घटिया चीज़ रखो और वधिया तो वधिया लैके जाओ। इनू कहते हैं अमूल गुण, अमूल व्यापार, अमूल व्यापारी है, अमूल भंडार। साडी जपजी साहब की तुहानू बाहर पेन ड्राइव मिलेगी, CD मिलेगी, पुस्तक मिलेगी, सचियारा किवें बनी है, और TV टैलीकास्ट भी तुसी सब ने उसनू देखिया। अमूल गुणा का व्यापार वो करता है जिहड़ा विरला बनना चाहता है। कौन विरला बनना चाहता है? जो रोज़ सवेरे पढ़ता है, क्यों सचियारा होई है, क्यों सचियारा होई है, किम कूड़े टुटे किम कूड़े टुटे हुक्म रज़ाई चलना, हुक्म रज़ाई चलना, नानक लिखे आना, नानक लिखे आना, किव सचियारा होई है, किव सचियारा, किव सचियारा, किव सचियारा होई है।
जो सचियारा बनना चाहता है वो सिंसीयर सीकर मनता है कि मैं कुड़ियार हाँ। अपने आप को कंपेयर करके देखो, कंट्रास्ट। वी नैवर एग्री कि मैं कुड़ियार हाँ, वी ऑलवेज फील मैं तो बड़ा शरीफ हाँ, आई एम द ओनली वन हु इज़ ऑनेस्ट, बाकी सब चोर ने, बाकी सारे धोखेबाज ने, मैं बिल्कुल शरीफ हाँ। जो कुड़ियार अपने आप को मनता है वो इस अवस्था च आ जाता है कि मैं कुड़ियार हाँ और मैं अपनी कुड़ियार अवस्था तो बहुत दुखी हाँ, प्लीज़ मनु सचियार बनाओ। यह जपजी साहब की पहली पौड़ी अंदर गुरु पातशाह साड़ी अवस्था बनाते हैं, दैट यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, कि मैं सचियार नहीं हाँ इज़ ए, मैं कुड़ियार हाँ इज़ बी, बट फ्रॉम बी आई वॉन्ट टू ट्रैवल टू बी रियल सचियार। जे असी मान लीए ना साध संगत जी, तो अपनी सब तो वड्डी हौमे की सारी फाउंडेशन उतारन की साड़ी अवस्था बन जाएगी। असी पिछे सैमीनार किया, असी सैमीनार तो इलावा उत्तम नगर 2 दिन प्रोग्राम किया कि हौमे जदों इकट्ठी होंदी है तो असी उसके बारे शब्द पढ़िया, काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया, काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया, जब 10 मास उर्ध मुख रहता, जब 10 मास उर्ध मुख रहता, 100 दिन कैसे फूलिया, 100 दिन कैसे फूलिया, काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया, काहे भैया फिर तो फूलिया। असीं उहदे समझिया पहली गल तो 10 महीने कोई माँ के पेट च रहिंदा ही नहीं, और जो डॉक्टर जिहड़े प्रैगनेंसी के स्पैशलिस्ट होंदे ने उन्होंने पुछया, वो कहते माँ के पेट च पुट्ठे असीं होंदे ही नहीं, सिर्फ पैदा होने वेले साडा सिर पहला बाहर आता है, बाकी माँ के पेट च असीं फ्रीली जिस तरह बच्चा ओशन च तैर रहा होंदा इस तरह रहिंदा है। ये 2 गल्लां सुन के मैं हैरान रह गया। अमेरिका डॉक्टर गायनाकोलॉजिस्ट और जेड़े जेड़े स्पैशलिस्ट डॉक्टर जिन्हां कोल मैं उठदा बैठदा वो बाणी पढ़ते हैं, मैं उन्होंने पूछया माँ के पेट च बच्चा पुट्ठा लटकिया रहिंदा है? उन्होंने कहा नहीं, माँ के पेट च फ्रीली मूव करता रहिंदा है, माँ का पेट समुंदर होंदा बच्चे वास्ते। दूजी गल मैं पूछी, वो कहते 9 महीने तो ज़्यादा जदों भी हो जाए डॉक्टर नूं फिक्र पै जाता है, माँ और बच्चे वास्ते ठीक नहीं होता। जब 10 मास उर्दमुख रहता तो असी सोचते रहे 10 मास का महीना माँ के पेट 10 महीने नहीं है, पता लगा 10 मास का मतलब होंदा है 10 द्वारे वाला है शरीर। उर्दमुख रहता जदों मैं पुट्ठा सोचदा हाँ, उल्टा सोचदा, तुसी कुछ भी करो मनु सीधी गल समझ ही नहीं आती। पति पत्नी की ताई तो नहीं बनती, वो कहता कुछ होर है, वो सुनती कुछ होर है, वो कुछ होर कहना चाहती है, ये समझदा कुछ होर है। माँ प्यो कुछ होर कहते हैं, बच्चे नूं समझ कुछ होर आती है। जेड़े बच्चे स्कूल अंदर टीचर की नहीं मनते ने, टीचर कुछ होर समझा रहा होंदा है, इन्हां दा ध्यान शरारतां वाल होंदा। असीं चारों पासों जदों पुट्ठी सोच नहीं बनाते ना, उन्होंने शीर्ष आसन करना कहते हैं। सीधा सोचना ही नहीं, अंडरस्टैंड कदे करना ही नहीं, हमेशा हर गल नूं मिसअंडरस्टैंड करना है। साध संगत जी, हाइट ऑफ ईगो। इस तरह निक्की निक्की गल ते मिसअंडरस्टैंड कर जाना, उन्होंने कहते हैं नैगेटिव थॉट प्रोसैस, पॉजिटिव सोचना ही नहीं। गुरु पातशाह कहते काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया, क्यों आकड़िया फिरदा है? आकड़दे किन्हां ते हां? मैं ठीक हाँ,
ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਕੜ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੱਸਿਆ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੇ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਖੋਜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਤਨਾ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਹਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲਵੋ ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੇਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੇਰੀ 'ਚ ਸਾਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਰਾਈਟ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਰਾ ਭਾਂਡਾ ਭਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਲੋਕ ਅਵਗੁਣਾ ਕੀ ਬੰਨੈ ਗੰਠੜੀ ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਆਜੋ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਕੋਈ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਔਰ ਅਵਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਵਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਆਫ ਈਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜਿਆਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਸਟ ਡਾਇਗਨੋਸ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਿ ਕਾਹੇ ਭਈਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੂਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਈਗੋਇਸਟਿਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੀ ਮੈਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਬਰੇਵਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤ ਦੀ ਨਮਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਮਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਮਾफ़ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਫੋਰਗੇਟਫੁਲਨੈਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਫੁੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਭਈਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੂਲਿਆ, ਜਬ 10 ਮਾਸ ਉਰਦਮੁਖ ਰਹਿਤਾ 100 दिन कैसे भूलिया। तू अपनी हौमे जे छੱਡ देना ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਲਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਇਗਨੋਰਿੰਗ ਦੈਟ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਮਰਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਨਮਰਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ। आपने वार तले बड़े बड़े अंकारिया नानक गर्भ गले। साध संगत जी, नम्रता बहुत वड्डा ना कैपीटल है, नम्रता ना बहुत वड्डा एसेट है, नम्रता बड़ा वड्डा खजाना है। जिहदे कोल नम्रता आ गई ना, डेफिनेटली उसनूं सबर भी आ जाएगा। जिहदे कोल सबर आ गया, उन्होंने असीं टॉलरेंस कहते हैं। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫਿਕਸਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਹਲੀਮੀ, ਮਿਠਾਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? मेरे गुरु कोल। गुरु ये वाला व्यापार करता है। तो अपना अहंकार और गंदगी इत्थे रख, नम्रता नाल रख। मैं तेनों पूरी दुनिया किसी स्टोर ते तू भावें चांद ते चला जा, लखां करोड़ां खर्च लै,
ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਸਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਨਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਮਿੱਠਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਹਮਦਰਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿਧਰੋਂ ਤੈਨੂੰ। ਐਮਪੈਥੈਟਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵੀਦਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਐਮਪੈਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਮਪੈਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਕੈਮੀਕਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਬੋਥ ਆਰ ਹੈਪੀ, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੈਟ ਹੈ, ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਗ ਅਵਗੁਣਾ ਕੀ ਬੰਨੇ ਗੰਠੜੀ, ਲੋਗ ਅਵਗੁਣਾ ਕੀ ਬੰਨੇ ਗੰਠੜੀ, ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਹਾਜੈ ਕੋਏ, ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਹਾਜੈ ਕੋਏ, ਲੋਕ ਅਵਗੁਣਾ ਕੀ ਬੰਨੈ ਗੰਠੜੀ। ਲੋਕ ਅਵਗੁਣਾ ਦੀ ਗੰਠੜੀ, ਅਵਗੁਣਾ ਦਾ ਸੈਟ ਕੈਪੀਟਲ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ, ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ, ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ। ਆਪਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵਗੁਣ ਛੱਡਣ ਨਾ ਔਰ ਹੋਰ ਲਈ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਆਈਡੀਆ। ਅਵਗੁਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਔਰ ਸੱਸ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਭੈੜਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਤਨੀ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਮਰਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੇਲਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਊ ਵੀ ਐਕੂਮੂਲੇਟ ਦਾ ਅਵਗੁਣ, ਬੈਡ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼, ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਚਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਚਾ ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ 100 ਕਾਰਡ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁਪੀਜ਼ ਨੋਟ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕਾਚਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਚਾ ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਚਾ ਧਨ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਚਾ ਧਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਈਡੀਅਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਰਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਬੇਅੰਤ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਹੂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਸਿਓ ਬਣੇ ਆਈ ਮੇਰੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਾਨੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ, BP ਮੇਰਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਸ ਮੇਰੀ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰੀ ਥਿੜਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਛਿੱਤਾ ਮੈਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵਾਂ? ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ।
ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰਖੇ ਜਿਸ ਸੁਤ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ABC ਊੜਾ ਐੜਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬਣੇ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਵਗੁਣ ਤੋਂ ਛੁਡਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੰਝ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਅਰ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਾ ਤਿਨ ਅੰਤਰੋਂ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਜਿਉਂ ਜੋ ਚਲੈ ਚੁਭੈ ਦੁਖ ਪਾਵੇਂ ਜਮਕਾਸ ਐਸੀ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੁਭਾ ਕੇ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੰਠ ਲਾਏ, ਰਾਉ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਹਰਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੇ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਵਗੁਣ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब जो मांगे ठाकुर अपने, का मतलब है नहीं है जो फरारी मांगना है तो उसको फरारी दे देते हैं, जो मर्सिडीज बेंज मांगता है उसको मर्सिडीज बेंज दे देते हैं। नहीं, जो अपना जेड़ा जेड़ा अवगुण ठीक कराना आंदा है, जो मांग है। कोई कहता मेरा ये रोग दूर कर दो, मेरे को क्रोध बड़ा चढ़ता है। कोई कहता मैं लोभी पड़ा हूँ, कोई कहता मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, ओदा ओ वाला रोग दूर कर देंदे ने। उस रोग के सिम्पटम्स, उस रोग के आफ्टर इफैक्ट्स, फिर उस रोग तो छुटण के सोल्यूशन समझा देंगे ने। हरजन राखे गुरु गोबिंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे। दयाल पुरख बख्शिंद, वो बख्शिश करते ने, ये ग्रांट करते ने। जो तू सुमत मंगदा वो वाली तैनू दे देंगे ने, क्योंकि मंगी तू। साध संगत जी, इको शर्त रहेगी, मैंडेटरी रहेगा, जो चेंज होना चाहता है उसको देते हैं, राह जांदे को पकड़ के नहीं देते हैं, जबरदस्ती नहीं देते हैं, डंडा चला के नहीं देते हैं। असी तो लोगों को डंडे नाल सवारना चाहते हैं ना। नहीं, गुरु पातशाह नहीं। नम्रता, मिठास, हंबलनेस नाल, ह्यूमिलिटी नाल, जिसनों अपने अवगुणों तो दुखी हो के अपने ते दया तरस आ जाता है। वो कहता मैं अगों तो यह गलती ना करा, मनु ठीक तरह समझा दियो, आफ्टर इफैक्ट्स भी समझा दियो। मेरी गलती के कारण मैं तो दुखी होंदा, मेरे आस पास वाले किवें दुखी होंदे ने वो भी मनु दिखा दियो। सो गुरु है, सिखांदा है, समझांदा है, दिखांदा है। गुरु अपना विजन दे दिंदा है, सारी दुनिया नूं देखण दा नज़रिया दे दिंदा है, इनसाइट दे दिंदा है। गुरु अखां दे डॉक्टर कोल जाओ ना, वो ऐनक ला देगा, लेंस ला देगा, साडी ब्लड आइज नूं ठीक कर देगा, पर साडी सोचनी दी इनसाइट नूं नहीं दे सकदा। वो गुरु सोचनी दी साडे नज़रिए, साडा विजन, साडा इनसाइट सानू दे दिंदा है। किस तरह सोचदा है, इस तरह ना सोचिया कर, बल्कि इंज सोचिया कर। इनू विजन कहते हैं, गुरु का विजन, गुरु की इनसाइट, गुरु का नज़रिया, गुरु की अक्ल, गुरु का पैराडिम कहते हैं। अज के शब्द के राह कहते हैं, हम संतन सियों बण आई। इस करके मैं ना अपने अवगुणा तो तंग आ गया सी, चंगे गुणा के आइडियल से नाल मेरी बण आई। आई लाइक टू अचीव,
I like to practice the good qualities. I want to leave the vices. मैं अपने अवगुण, मंदे ख्याल, डीमन थॉट्स, वाइसिस छड्डना चाहता। क्यों? मेरी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਟੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਹਮ ਸੰਤਨ ਸਿਓ ਬਣਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਓ। ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਅੱਛਾ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਇਆ, ਚੰਗਾ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਸੁਣੀ ਅਨਸੁਣੀ ਕਰਦੇ रह, करन ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। जो निंदा सुन ली है, नहीं मैंने नहीं सुननी, सुन लिया अंदर चली गया, पर मैंने इसके ऊपर अमल नहीं करना। मैं इसकी बात इसको जाके नहीं बताऊंगा, ये बंदा पैड़ा है, मैंने लोगों से सुना है, इसको जाके नहीं बताऊंगा, किसी को फ़ोन नहीं करूंगा, ना टेक्स्ट मैसेज बताऊंगा। यहीं लिया, यहीं मिट्टी डाल दी, मैंने नहीं सुननी, ना देखी, मैंने देख लिया। देखने के बाद वेख के अरदास ही सिखाया, वेख के एडिट करना, मैंने नहीं देखा। मेरे को नहीं जरूरत कि मैं जर्नलिस्ट बनूं, मैं लोगों के सीसीटीवी कैमरा लगा लगा के अवगुण ढूंढता रहूं। मेरी इनोसेंस जानती है, मेरी शांति जानती है। मनु अकल बख्शो, मैं सब नू चेंज नहीं कर सकता। मनु सुमत बख्शो, मैं अपने आप नू चेंज करा। साध संगत जी, इस तरह करदिया करदिया ना आइडियल्स वाल बनती जाती है, आइडियल्स की आदत पैंदी जाती है। दो निक्के बच्चे होंदे ने साडे घर, असी एक बच्चे नू ओदी मंग ते टॉय लिया के दिता, दूजा बच्चा रोन लगता, असी फ्यूचर ही सोचते हैं भी ना रोए, असी उन्होंने टॉय लिया के दे दिता। साडा वो वाला बच्चा ओदा टॉय भी खोंदा है या तोड़ देंदा है, कहता नहीं इसका भी लेना है, इसको नहीं खेलने देना। आस्ता आस्ता असी ना जे असी उस बच्चे नू ना समझाइए तो अवगुण इकट्ठा करता जाएगा, दूजियां दी चीज़ां खोंदा रहेगा, दूजियां नू सुखी और खुश नहीं रहन देगा, वड्डा होके भी। बट जे असी उसनू समझाइए, बेटा नहीं मिल के खेलते हैं। हुण असी उहनूं की कर रहे हैं, उहदी वाइसिस वाले अवगुणा दे सुभाਅ नूं ना चीजलिंग कर रहे हैं, मोल्डिंग कर रहे हैं। आस्ता आस्ता वो सीख जाता है, चल हम मिल के खेलते हैं, उहदी आदत बन गई। ये आदत उहदी संतन संग है, ये आदत उहदी चंगे गुणा दा संग है। उन्हें सच सुनिया और सच। असी अपने बच्चे ने कहा, बेटा बहुत देर टीवी देखोगे ना तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी। देखो ना डॉक्टर ने तुम्हारी आंखों में से कितना पानी निकल रहा है, ऐनक लग गई है ना, तुम्हारा सिर भी दर्द होने लगे ना बच्चे। हुण वो करब होंदा है, जदों करब होंदा आस्ता आस्ता साडे प्यार दे नाल करब होएगा, गुस्से नाल नहीं होएगा। ये साडे ते डिपेंड करदा असीं अपनी पेरेंटहुड नूं कितना प्यार दे नाल, कितनी कोमलता दे नाल उहदे सुराई नूं, उहदे घड़े नूं, उहदे मिट्टी दे भांडे नूं अंदरों बाहरों आस्ता 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 करके बड़े ढंग नाल मोल्ड करिए, बड़े फ्रेजाइल ढंग दे नाल, ताकि उहदी भी संतन सिओ बनाई हो जावे, ताकि वह भी चंगा गुण लैण जोगा हो जावे, लै लवे। हम संतन सिओ बनाई मेरी ये वाली अवस्था गुरु अर्जन पातशाह मनु सिखा रहे ने, राव संतन पूरब लिखिया पाई। जो इस मेहनत करता है ना, पूरब लिखिया पाई का मतलब होता है जो सुनिया उस ते प्रैक्टिस की, सही रिजल्ट प्राप्त होए। जो सुनिया उससे प्रैक्टिस की और सही रिजल्ट प्राप्त हो। देख तू क्रोध ना करया कर, ना निंदा सुनिया कर, चैन ही रहेगा, चैन प्राप्त होया। इस विश्वास को पता की कहते हैं, ओट सताणी, इस शब्द ही आएगी टर्म, ओट सताणी। मैं आई एम प्रोटेक्टेड बाई ईवल्स। मनु इस तरह ओट आसरा है। सत्संगत जी, मैं ना गुरु को लाया, तो मैं गुरु को इस करके आया, तुसी कदी खुद नोटिस किया है, तुसी खुद कदी नोटिस किया है कई बार इस अनजान पुने च या भोले पाने च
ਜਾਂ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੂਡ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫॉर एवर, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਆਈਏ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰਿਆ ਰਗਾਈਏ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੇਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ। ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸਡ ਰਹੀਦਾ ਇਹ ਅਕਲ ਦੇ ਦੇਗਾ ਗੁਰੂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਦਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਗਾ ਗੁਰੂ। डिपेंड करता है तू कितना सिंसीयर सीकर है, कितनी डेप्थ तक तू गुरु दे नाल समुंदर की गहराई च जा सकता है। रतन जवार माणिक उतने मिलते जाएंगे। पूरब लिखिया पाई का मतलब है जो सुनिया उस ते मैं विश्वास किया, उस ते मैं अमल किया और मेरा रोग दूर होया। ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਭਾਈ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜੇ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਭਾਏ, ਪਸੰਦ ਆਏ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਯੂਰ ਆਈਡੀਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਉਹ ਮਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, मीत बन जाता है। शरीर के सारे अंग रल के कहते हैं तै साहिब की बात जो आख है को नानक क्या दीजिए, सीस बड़े कर बैसन दीजिए, विण सिर सेव करी जाए। तै साहिब की बात जो आख है तो अगे कहते हैं कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुर सिक्खा मन मिठा। वो गुरु की सिक्ख्या मनु मिठी लगती है, वो गल मन सारे अंगां नूं सुनाण लग पैंदा। सो भाई सो मेरा वीर, मन इस शरीर का भाई वीर बन जाता है। कदों? जिस मन नूं सच पसंद आया। मन नूं पसंद ना होए, मन इस शरीर तो बाहर देखता रहता है, लोकां वल देखता रहता है। मैं पिता हाँ, बच्चों वाल देखता रहूँगा, वोटी वाल देखता रहूँगा, नौकरा चाकरा वाल देखता रहूँगा। ऐ केड़ी गलती करते हैं? जे मैं माँ हाँ तो मैं देखांगी पति घर आया कि नहीं आया, ये है वो है, सस ने की किया, मैं दूजे वाल देखता रहूँगा। लोगों के अवगुण फरोलते रहना, लोगों को तकते रहना, अपने शरीर अंदर रहना ही ना, अपने शरीर तो एबसेंट ही रहना, अपनी सुध बुद्ध का पता ही नहीं है। जदों मन इस तरह हो जाता ना, उन्होंने मन परदेसी कहते हैं। मन परदेसी वे प्यारे आओ करे, मन को बुलाना पैंदा है, मन को इंज भी बुलाना पैंदा है कह के सुन साजन प्रेम संदेशरा, सुन साजन प्रेम अखी तार लगन, अखी तार लगन, सुन साजन प्रेम, सुन गुर तुठे सज्जन, गुर जन नानक सुख सवन, अखी सुन साजन प्रेम संदेश। मन नूं प्रेम का संदेश राह अंदर तो रब जी का सुनन वास्ते रिक्वेस्ट की जा रही है। जो मन सुन लैंदा है, इस सारे शरीर का साजन मित्र बन जाता है। मन नूं चंगी गल पाई पसंद आई, ताई तो मन इस शरीर का मित्र बनेगा, नहीं तो मन इस शरीर का भला सोचेगा ही नहीं।
मन इस शरीर का नायक है लेकिन खलनायक वाला काम करेगा, हीरो है लेकिन विलन वाला काम करेगा। हम संतन स्यों बन आई, पूरब लिखिया पाई, ए मन तेरा पाई, ये शब्द का राव है। हुण असी एक टर्म समझी, संतन का मतलब होंदा है चंगे चंगे गुण। रब जी नूं सच कहंदे ने, सच तो बनिया सत, सत तो बनिया संत। सत होंदा एसेंस और चंगे चंगे गुण, एक एक गुण नूं संत कहंदे ने, बेअंत गुणां नूं संतन कहंदे ने। जिस जिस गुण नूं लैके मेरा सारा जीवन साधिया जाता है, मेरी बॉडी नूं फिक्सअप किया जाता है, मेरे अवगुणां नूं फिक्सअप किया जाता है, उन्हां नूं साधु कहंदे ने। जे उहदी प्रैक्टिस करो उहनूं साधु संग कहंदे ने। कोई विचोला नहीं। असी शब्द गुरु दे पुजारी हाँ, किसी मिडल मैन दे नहीं, क्योंकि बाणी च आया मानुख की टेक बिरती सब जान। फिर बोलो मानुख की टेक, फिर एक बारी पढ़िए मानुख की टेक। पर असी तो एक एक घर वालिया ने, एक एक बरादरी वाला ने, एक एक टब्बर ने, एक एक वखरा वखरा, एक एक शरीरक मनुख एज ए संत बनाया होया है। मैनू किसी भी सौ काट संत जी दे नाल कोई भी लेना देना नहीं। मैं किसी दी बारे कोई भी गल नहीं कर रहा। मैं गल कर रहा सी शब्द गुरु नाल जुड़िए। जदों बाणी पढ़ांगे साध संगत जी अपने नाल फैसला करना है, मैनू गुरु दी शरण आना है कि किसी मनुख दी शरण आना है। गुरबाणी दो गल्लां नहीं हो सकती, डुअलिटी नहीं है। तब बाणी अंदर आंदा है संत शरण जो जन परै सो जन उधरनहार। बाणी चाहे सतगुर की शरण आओ, सतगुर आयो शरण तुम्हारी। ਇਹਦਾ मतलब सतगुर ਨੂੰ ही साध ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, सतगुर ਨੂੰ ही संत ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, क्योंकि सतगुर ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੇ ਦਾ मतलब है जो इंसान ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ फॉलो करता है। सो जन उधरनहार, जो अच्छे अच्छे गुण लेना चाहता है, अच्छे गुणों की शरण में जो रहता है, अवगुणों की शरण में जो नहीं रहता है। मैं एक दिन पहला भी सांझ की सी, टर्म नूं चंगी तरह असी घोट के समझ लईए कि असी जदों सिर्फ गुरुद्वारे आंदे हां तां असी गुरु दी शरण विच नहीं हां। सारी दुनिया विच असी गुरु दी रब जी दी शरण विच हां। किवें? कोलू का बैल अपने पगडंडी उत्ते चलदा रहिंदा है, उहदे सिर ते इत्थे एक बल्ली बन्नी हुंदी है, वो उसे सरकमफ्रेंस ते चलदा रहिंदा है, तेल निकलदा रहिंदा है। तेली दूजे तेली नूं पुछदा है क्या बैल शरण में है? मतलब कि बैल अपनी पगडंडी ते टुर रहा, पद चिन्ह ते टुर रहा है। वो कहना हाँ पद चिन्ह ते टुर रहा है। टुर रहा मीन्स तेल निकल रहा है। जे बैल पद चिन्ह ते ना टुरे तो कोलू के बैल का तेल नहीं निकलेगा, ना खूह चलेगा, ना रैट चलेगा, ना पानी निकलेगा, कुछ भी नहीं होएगा। बैल अपने पद चिन्हों पर चलता रहता है, इसको बोलते हैं बैल शरण में है। एंड सारी दुनिया में कण कण में भगवान है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज एवरीवेयर। अगर गॉड एवरीवेयर है, अगर हम हर जगह भगवान के गुणों के पद चिन्हों पर चलते हैं तो हम भगवान की शरण में हैं। ता असी सतगुर दी शरण विच हां। जेड़े लोग गुरुद्वारे नूं गुरु घर कहंदे ने ना, वो गलत कहंदे ने। गुरु सब जगह है। सतगुर जागता है देव और सब जगह है। गुरुद्वारे नूं गुरु घर कहना मीनस इत्थे रहिंदा और बाकी जगह नहीं रहिंदा। नहीं, गुरमति गुर परमेश्वर एको जान। सो हम संतन स्यों बने आई, लेकिन संतन स्यों कदों बने आई? जदों असी नम्रता च आए। नम्रता च आण दे भाव नूं पता की कहंदे ने? हम संतन की रेन प्यारे। जदों मैं 8 साल दा सी, मैं शब्द उच्चारण किया, मेरी नानी ने कहा तू उच्चारण करदा पिया हम संतन की रैन प्यारे। रैन होंदा रात, एक लां दे नाल उच्चारण करना हम संतन की रेन प्यारे। रेन का मतलब होंदा मैं चरण धूड़ हाँ। चरण धूड़ है साडे पैरां थल्ले जिहड़ी मिट्टी होंदी है, इहनूं नहीं कहंदे ने। चरण धूड़ का मतलब होंदा रज। रज होंदा फुल्लां दे अंदर जिहड़ा पराग होंदा है ना, जिहदे नाल पॉलन करदे ने, जिहदे नाल सारी कायनात खिड़दी है। एक खुशबू, फ्रैगरेंस, ਉਹਨੂੰ रज ਨੂੰ ਧੂੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
मीनस सतगुर की दिती हुई मत चों चंगे चंगे गुणों का एसेंस मक्खन कढ़ के उसनों फॉलो करना रेन कहलाता है। जो आएगा ना गुरसिखा की हर धूड़ दे, ਉਹਦਾ मतलब गुरु की सिक्ख्यावां का मैनू एसेंस दे, गुरु दियां चंगियां चंगियां सारियां जितनियां भी गल्लां ने उन्हां चों कढ़ के मैनू तत्त दिओ, ਉਹਦਾ धूड़ दिओ, वो खुशबू दिओ। हम पापी भी गतमाए ताकि मैं ठीक हो जाए। उन्होंने कहते हैं हम संतन की शरण, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਹੋ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। सतगुर चंगे गुण ही समझाता, इनू कहते सतगुर सबना का भला मनाइंदा, इनू कहते हैं उपदेश चो वरना को साझा। सतगुर इन्हें हिंदू को कुछ होर दसे तो मुसलमान को कुछ होर दसे तो ईसाई को कुछ होर दसे। सतगुर वितकरा नहीं करता, सतगुर जी जात पात नहीं करते हैं, सतगुर जी अमीर गरीब नहीं देखते हैं, सतगुर जी रिलीजन वाला केड़ा है तू नहीं देखते हैं, सतगुर जी साडा स्टेटस चैक ही नहीं करते हैं। सतगुर जी कहते मेरे भांडे विच रतन जवाहर माणिक ने लै जाओ, ओनली अपना भांडा खोलो, लो लो, अपनी झोली खोलो, लो ले लो, कुछ ही नहीं पूछते ने, दाते ने ना। डिपेंड करता है कि मैनू झोली अड्डनी आती होवे। हम संतन की रेन प्यारे, मैं नम्रता छा, मैं धूड़ लेना चाहता हाँ। संत हम संतन की शरणा, मैं हमेशा सब जगह ना सच फॉलो करना चाहता। साध संगत जी मैं सुनिया है एक बंदा ऑफिस अंदर बह के रिश्वत लैंदा सी, उन्हों का किसी ने डिपार्टमेंट बदल दिता, वो दूजे डिपार्टमेंट जाके किसी होर ढंग नाल रिश्वत लैन लग पिया। आस्ता 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 उन्होंने नौकरी तो कट दिता, और समुद्र के किनारे पर जाके बैठ गया। और समुद्र के किनारे पर जाके भोले भाले लोग उत्थे नहाण आए, उन्होंने कहता क्या कर रहे हो, कितनी लहरें देखी हैं, इतनी रिश्वत दो। भगवान जी ने मेरे को बोला जो जितनी लहरें देखे उतने लाख उससे मांगो। ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਭੈੜੇ ਉਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵੀ ਭੈੜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲੇਗਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। लेकिन जिसनों संत शरण सब जगह समझ आ जाती है ना कि मेरे को हर जगह ना आइडियल्स के साथ रहना है, और जिस मर्जी सीट ते होवे जिथे मर्जी होए, ओ फिर विजडम लैके आइडियल्स मॉरल्स नू ही फॉलो करता है। हम संतन की शरणा, संत हमारी ओट सताणी, वो अपने चंगे गुणों नू अपनी जमा तो भैड़े ख्यालों तो प्रोटैक्शन बना लेंदा है। उन्होंने गुरु पातशाही कहते हैं हो वारी वंजा कोली वंजा तू पर्वत मेरा ओला राम हो वारी कोली वंजा तू पर्वत मेरा ओला राम वारी वंजा हो बल जाई लख 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 बरिया हो बल जाई लख 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 बरिया जिन भ्रम पड़दा खोला राम हो बल जाई लख 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 बरिया हो बल जाई लख 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 बरिया जिन भ्रम परदा खोला राम वारी वंजा कोली वंजा तू पर्वत मेरा ओला राम हो वारी वंजा।
ਸੰਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਮੀਨਸ ਪਲੂਰਲ। ਪਲੂਰਲ ਮੀਨਸ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੰਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸੰਤ ਝੂਠੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜੀ ਚੰਗੇ, ਬਾਕੀ ਸੰਤ ਝੂਠੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਲੂਰਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਚੰਗੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੰਤ ਚੰਗੇ ਕੁਝ ਭੈੜੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੱਤਾ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਪਲੂਰਲ ਬੇਅੰਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ। ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਹੁਵਾਰੀ ਵੰਜਾ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾ ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਉਲਾਰਾਮ, ਪਰਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਾੜ ਰੌਕ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਜਮਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਰਮਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਵਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਗਹਿਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਆਰਨਾਮੈਂਟਸ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੁਲਰੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਸੰਤਨ ਗੁਣਾ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਚੁੰਗੇ ਗੁਣਾ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਰ ਬਿਊਟੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਰ ਬਿਊਟੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ ਔਰ ਬਾਹਰਲੀ ਜੁਲਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੋਤੀ ਜੇ ਗਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਨਾਮ ਬਜੀਠੇ ਰੰਗਰੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਮ ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਗਹਿਣਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ ਲੱਖ 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 ਬਰੀਆ, ਜਿਨ ਭ੍ਰਮ ਪੜਦਾ ਖੋਲਾ ਰਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੰਤਨ ਗੁਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਓਟ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਭਰਮ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਔਗੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਗੁਣ ਲੈਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਸੰਤਨ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਆਈਡੀਅਨਸ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਤਾਵੂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਔਗੁਣ ਛੱਡੇ, ਔਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਤਾਵੂ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਔਗੁਣ ਕੀਤਾ, ਕਰ ਔਗੁਣ ਪਛਤਾਈ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਾ ਕਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲੀਜੇ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਸਾਧਨਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੇ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੇ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਔਗੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੁਮਾ 2 ਜਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਔਗੁਣ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲਈਏ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੇ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਔਗੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਪੈਰੇ ਪਟੰਬਰ ਕਰ ਡੰਬਰ ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮਲੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਈਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ, ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੇ ਸਿੱਖੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਦੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਗੀ ਜੀ ਦੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਔਗੁਣ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਰਮ ਕਾਟਿਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਗਲ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਸਗਲ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਸਗਲ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਸੰਚ ਹਰ ਤਨ ਪੂਜ ਸਤਿਗੁਰ, ਸੰਚ ਹਰ ਤਨ ਪੂਜ ਸਤਿਗੁਰ, ਛੋੜ ਸਗਲ ਵਿਕਾਰ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰਿਆ, ਹਰ ਸਿਮਰ ਹੋਏ ਉਧਾਰ, ਹਰ ਸਿਮਰ ਹੋਏ।
ਸੰਚ ਹਰ ਤਨ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਆਈਡੀਅਲਸ, ਸੰਤਨ, ਸਾਚਾ ਤਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਲੈਣਾ ਔਰ ਸੰਚ ਹਰ ਤਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਆਦਤ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ, ਪੂਜ ਸਤਿਗੁਰ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਛੋੜ ਸਗਲ ਵਿਕਾਰ ਆਉ ਛੱਡਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਨਾ ਗੁਰ ਭਰਮ ਕਾਟਿਆ। ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਰੀਆ, ਜਿਨ ਭ੍ਰਮ ਪੜਦਾ ਖੋਲਾ ਰਾਮ। ਭ੍ਰਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਆਈ ਐਮ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ, ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ, ਔਰ ਭ੍ਰਮ ਦਾ ਮੈਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੀਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਸੁੱਖ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ ਜੈਸਾ ਮਾਨਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਮੇਰਾ ਭ੍ਰਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀਵਿਆ ਕਰ, ਆਈਡੀਅਲਸ ਨਾਲ ਜੀਵਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ ਭ੍ਰਮ ਪੜਦਾ ਖੋਲਾ ਰਾਮ। ਭ੍ਰਮ ਦੀ डेफिनेशन क्लियर होके आई सामने कि मैं सोचता था अगर अवगुणों के साथ जीऊँगा तो सुखी रहूँगा। ये मेरे सामने बोलता है, मैं इसको 2 की 4 सुनाऊँगा। मैं इस सोचता सी मैं सुखी हो जाऊँगा, नहीं होया। ਇਹ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਅਵਗੁਣ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਭ੍ਰਮ ਸੀ। ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਮੈਂ ਜੈਸਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਵੈਸਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ ਭ੍ਰਮ ਪੜਦਾ ਖੋਲਾ ਰਾਮ, ਮੇਰੀ ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬਣਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਉ। ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹਮ ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬਣਾਈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈ, ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਰਾਉ। ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਮੇਰੀ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ ਕਰਦਾ। ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੰਡਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਈਆ ਭੱਲਾ ਕਹੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਅੱਖ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਅਕਲ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਾਈਨਾਕੂਲਰ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤਨ ਸਿਓ ਮੇਰੀ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਬ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ में रहो कुछ सुनना चाहिए और कुछ बोल भी देना चाहिए आगे से। पर जब ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ। ਕੀ ਸੁਣੀਐ? ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ, ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਇੰਦਰੀਆ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਏ, ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤਨ ਸਿਓ ਮੇਰੀ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ, ਸੰਤਨ ਸਿਓ ਵਿਵਹਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਸਿਓ ਲਾਹਾ ਖਾਟਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਬੈਨੀਫਿਟਡ ਇਫ ਯੂ ਲਿਵ ਵਿਦ ਆਈਡੀਅਲਸ, ਇਫ ਯੂ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਵਿਦ ਦ ਮੋਰਲਸ। संतन से हम लाहा खाट्या हर भगत परे भंडारा। हम कर नाम खजाना सदा है, हम कर नाम खजाना सदा है, भगत परे भंडारा, भगत परे भंडारा, भगत परे भंडारा। सद जीवै देवण हारा, सद जीवै देवण हारा, सद जीवै देवण सद जीवै देवण। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਦੀ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ,
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲ ਪਲ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਜੀਵੈ ਦੇਵਨਹਾਰਾ, ਵਰਨਾ ਔਗੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਜਗ ਜੀਵ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮੁਯਾਸ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਏ ਜੀਉ ਮੇਰਾ। ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਔਗੁਣਾ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਤ ਜੀਵੈ ਦੇਵਨਹਾਰਾ, ਮਨੂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀ ਤਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਸਾਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਵਤਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਜਦੋਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਅਵਤਰਣ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਥੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬਲਾਹਾ ਖਾਟਿਆਰ ਭਗਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਮੋਹ ਕੋ ਪੂੰਜੀ ਸੌਂਪੀ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆਈਡੀਅਲਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਸੰਤਨ ਮੋਹ ਕੋ ਪੂੰਜੀ ਸੌਂਪੀ ਤੋ ਉਤਰਿਆ ਮਨ ਕਾ ਧੋਖਾ, ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। धर्म राय दर अब कहाँ करेगो। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਨਾ ਮਰਨੇ के बाद एक धर्मराज होता है, फिर वो लेखा जोखा करता है। गुरु पातशाह कहते ਉਹ वाली फिलॉसफी खत्म हो गई मेरे वास्ते। धर्म राय अब कहाँ करेगो, जो फाटिਓ सगलो लेखा। ਔਗੁਣਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੇਖਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਐਸਾ ਲੇਖਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜਿਆ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਰਿਹਾ। ਪਲ ਪਲ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਔਗੁਣਾ ਨਾਲ। ਔਗੁਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਦੁਖੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੁਖੀ, ਦੂਸਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਅਬ ਕਹਾਂ ਕਰੇਗੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 100 ਕਾਰਡ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਧਰਮਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਬ ਕਹਾਂ ਕਰੇਗੋ, ਜੋ ਫਾਟਿਓ ਸਗਲੋ ਲੇਖਾ। ਮੈਂ ਔਗੁਣਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਪਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। किस तरह, संतन के प्रसादे आई गॉट दिस आनंद, दिस ब्लिस, दिस एक्सटैसी, दिस वननेस की अवस्था। रब नाल वननेस की अवस्था नूं आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया। कहते ने सतगुरु तां पाया सह सेती मन वजिया वधाइयां। कहते महा आनंद पए सुख पाया, संतन के प्रसादे, बाई द ग्रेस ऑफ ਵਰਚੂਸ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਵਰਚੂਸ ਨਾਲ ਜੀਵਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ TV ਟੈਲੀਕਾਸਟ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ 9:30 ਵਜੇ TV ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ TV 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਮਿਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟੇਪ ਦੇ ਦਿਓ, CD ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਨ ਮੈਂ ਨਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਅਵਗੁਣ ਹਨ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਹਮਾਰੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਝ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਝ ਟੁਰ ਕੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੋਡਾ ਬਚਾ ਲਓ। ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਣਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਤ ਕੋਲ ਫਲਾਣਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ,
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬਸ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਹਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨੇੜੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ। ਪਰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੰਤਨ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਗੁਣ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਭਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪ੍ਰਸਾਦੇ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਇਹ ਹਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਿ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਰੰਗ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੇ। ਬਿਸਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੇੜਾ, ਬਿਸਮਾਦ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੰਤਨ। ਰੱਬ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚੰਗੇ ਗੁਣ। ਰੱਬ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰੇਣ। ਰੱਬ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਈਡੀਅਲਸ। ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ, ਕਦੇ ਉਤਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਰਾਮ ਰੰਗ ਕੋਈ ਲਾਲੀ ਲੂਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਮ ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਰਹੇਗੀ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਮਝਣਾ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਤਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ।